Good afternoon, all of you. Let me start. Yes, sir. Okay. So in the morning lecture, we will start with order and degree of the differential equation. We will see some part of the how to find order and how to find degree. Very important concept, that order and degree, very important. Fix one question asked in MCQ. Okay. So what is the order and what is the degree of the given differential equation? Okay. So now we start. If the term equation occurring, then we know that तर आवाज क्लिअर येत नाही. येत नाही clear. Okay. What about the rest of people? My voice is audible or not? येतोय सर. Okay. Just wait. There is a setting is missing or not? Okay. Hello. Okay. So we start with next. When equation occurring, then इक्वेशन ज्या ठिकाणी येतं त्या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो? ज्या ठिकाणी इक्वेशन त्या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो? यस ज्या ठिकाणी इक्वेशन एक्झिस्ट त्या ठिकाणी आपण काय म्हणणार? यस Solution exist. Yes. Every equation has a solution. Every equation exists a solution. Okay. So which type of solution is exist? We have C. Which type of solution it exists? We have C. So we have see that the solution of the differential equation, next concept. So anybody, what is the solution of differential equation? Yes. General solution, particular solution. What is solution of differential equation? Yes, anybody. What is solution of differential equation? Yes. A particular value that satisfies that equation. Yes. What is solution of differential equation? Or what is it, just the solution? Solution कशाला मानतात हे सांगा मला. What is the solution? The solution कळालं तर पुढे आपण त्यावर डिस्कशन करू. Yes. A particular value that satisfies the equation is Your called a voice is solution not of audible here. Prasad. Yes, what is solution exactly? Yes, what is solution? Yes, what is solution? मॅम माहिती सोल्युशन म्हणजे काय? अरे एखाद्या टर्मला सोल्युशन असतं, एखाद्या इक्वेशनला सोल्युशन असतं म्हणजे काय? x plus y equal to 4 हे सोल्युशन काय काय असणार आहे? What is the possibility of the x and y? 2, 1, 3, 0, 1, 3, 3, 1, 2, 0, 4. 3, 1. Then next. Hello. 40. 0, 4, 4, 0.
Okay, you start with that. Okay, per day value that satisfy the equation. Okay, okay, very good, yes, very good, Prasad. Yes. स्नेहल, आता आणखीन पण आवाज येत नाही का स्नेहल? हॅलो. सर तुम्हाला येत नाही. मग तुमचा कोणाचाच आवाज येत नाही, काय झालंय काय माहिती. Hello. हा बोला प्रसाद, येतोय. ओके ओके ओके, क्लिअर. ओके, आता येतोय का आवाज स्नेहल? येस सर. Okay. Okay, what is the solution exactly? Any values, anything, we have put that particular equation and we are satisfied that equation is nothing but a solution of equation. Means what is solution of differential equation? Any function. Okay, it is nothing but one type of function. Any function free of derivative. So we have checked for the differential equation ना, की अशा व्हॅल्यू x इक्वल टू y इक्वल टू अशा व्हॅल्यू की त्या डेरिव्हेटिव्ह पासून फ्री असतील. ओके, and we satisfy the value, we satisfies a differential equation is called a solution of differential equation. Okay, just write down. It's called solution of differential equation. Or we see this just example. Dy by dx is equal to suppose a cos x. Dy by dx equal to a cos x. So how we solve this example? Yes, anybody? How we solve this example? हॅलो सर. Yes, बोला पवन. हा सर, ती dx ला राईट साइडला घेऊन इंटिग्रेशन घ्यायचं बोथ साइडचं. बरं बरं, त्या प्रोसेसला काय म्हणतात तुला? त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? अँटी डेरिव्हेशन. हा, त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? सर टेकिंग अँटी डेरिव्हेटिव्ह. हा, taking antiderivative, very good, taking antiderivative, but what is the process is called as? इंटिग्रेशन घ्यायचं. बर बर, हा ओके, इंटिग्रेशन घ्यायचं ते प्रॉब्लेम नाहीये. चैत्राला मला कळालं, पवन मला कळालं, पण त्या प्रोसेसला काय म्हणतात, त्या मेथडला काय म्हणतात? तुम्ही शिकलायत ते 12वीला, आय थिंक सो. 12वीला तुम्ही शिकलायत. व्हेरिएबल सेपरेट मेथड. Very good, Nikita. That is called as variable separable form. That is called as variable separable form. So we got just write down that dy equal to a cos x dx. मग इकडे dx का दिला, dy का नाही दिला? बिकॉज हा x आहे, जे ते रिलेशन कळतायत. x ला x दिलाय, y ला y दिलाय. नाउ वी इंटिग्रेट. सो इंटिग्रेट विथ dy, इंटिग्रेट विथ a cos, integrate with a cos x dx. So what is integration of dy is y. What is integration of a cos x? Cos x integration sin x sin x plus c. So this y is equal to sin x plus c. This is a solution of differential equation. Which is a solution of this differential equation. हे सोल्युशन कशाचं आहे? हेच आहे. पहा, y ची व्हॅल्यू पुट करून टाका याच्यामध्ये. पहा बरं, d by dx y ची व्हॅल्यू पुट केली, a sin x plus c is equal to what is derivative of a sin x is a cos x plus c चा derivative 0 is equal to RHS येते का a cos x, LHS RHS equal to LHS. Yes, we got the answer. We got the answer, na? This is the called as solution of the differential equation. So this type of solution already we have seen our 12th standard. Now we are see that general solution of the differential equation.
जनरल सोल्यूशन ऑफ differential equation. Right on. A solution of a differential equation in which the number of arbitrary constant बरोबर का जनरल सोल्यूशन म्हणजे काय असतं नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट इज इक्वल टू yes anybody a solution of differential equation in which number of arbitrary constant is equal to order of derivative. very good arbitrary constant म्हणजे हा जो a आहे that is nothing but arbitrary constant is equal to the order of the differential equation. It's called general solution. Of the differential equation. Okay. Now from the general solution, we have found one more thing that is called as particular solution. Yes, anybody? What is the particular solution? Particular solution. Yes. Particular solution. Anybody? सर असं सोल्युशन की ज्यामध्ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट नसतात. बर असे सोल्युशन की ज्यामध्ये आर्बिट्ररी व्हॅल्यू कॉन्स्टंट नसतात. बर ओके पवनने सांगितलं. आणखीन कोणी ह्याला ऍड करू शकतात का? त्याच्यामध्ये आणखीन कोणी आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट नसतात ना असं म्हणायचं पवन? नसतात. बर ओके थोडंफार बरोबर आहे. येस थोडं म्हणजे बऱ्यापैकी. हा यात कोणी ऍड करायचंय का? ओके हा येस प्रसाद तुम्ही चॅट केले पवनने मला. पर्टिक्युलर सोल्युशन युनिक असतं ना. मला नाही कळलं तुमचं काय म्हणायचं प्रसाद. हॅलो सर. हा बोला. आपण पर्टिक्युलर सोल्युशन मध्ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टंटला पर्टिक्युलर व्हॅल्यू देतो. That answer I want need. So what is the particular solution? We have put particular values. We put the particular value for the arbitrary constant. Okay. म्हणजे जे काय जनरल सोल्युशन आलंय त्या जनरल सोल्युशन मध्ये पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज पुट करायच्या आणि त्या व्हॅल्यूज वरून जे काय व्हॅल्यूज पुट करणार आहे त्याच्यावरून तुम्हाला जे काय आन्सर भेटेल त्याला काय म्हणतात? पर्टिक्युलर सोल्युशन. So write on the solution, a particular solution, a solution is obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constant. It's called particular solution. आणि पुढे जाऊन तुम्ही आणखीन एक गोष्ट शिकणार आहे. दॅट इज नथिंग बट कम्प्लीट सोल्युशन.
व्हॉट इज द कम्प्लीट सोल्युशन? पुढे थर्ड इयरला गेला, सेकंड इयरला गेला तुम्ही आणखीन एक गोष्ट शिकणार आहे, कम्प्लीट सोल्युशन. सो व्हॉट इज कम्प्लीट सोल्युशन? व्हॉट इज द कम्प्लीट सोल्युशन? Set of general solution and particular solution. Okay, it is a combination of general solution plus particular solution. General solution plus particular solution. Okay. Yes, anybody? Yes, Ashish, सकाळी कुठं होता Ashish? बोराडे Ashish. Ashish बोराडे. येतोय का आवाज मला तुमच्यापर्यंत आशिष? येस सर, जरा भावाची काम आहे, लग्नाची तयारी चालू आहे त्यामुळे बरं नव्हतं. बरं बरं, ओके, व्यवस्थित काळजी घ्या फक्त. हा हा झालंय झालंय सगळ्यांचं? येस सर. थोडस रिवाइंड करतो. 12वी पर्यंत तुम्ही काय काय शिकलाय रे, सांगता का? डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये, या डिफरन्शियल इक्वेशन टॉपिक मध्ये तुम्ही 12वी पर्यंत काय काय शिकलाय? काय काय शिकलाय 12वी पर्यंत तुम्ही? डिफरन्शियल इक्वेशन या टॉपिक मध्ये 12वीला तुम्ही काय काय शिकलाय? Finding degree and order of differential equation. ओके, फाइंडिंग डिग्री, ऑर्डर अँड डिग्री ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन झाले आपलं. पुढे ते झालंय. पुढे सर सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन जस्ट आता पाहिलंय. पुढे फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, व्हेरी गुड. फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. त्याच्या पुढे होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. व्हेरी गुड. त्याच्या पुढे सर लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे कसं पाहिलंय तुम्ही? कुठल्या टाइप मध्ये पाहिलंय? सर आपलं ह्याच्यात तेच कुठल्या टाइप मध्ये पाहिलंय? यस, डीवाय बाय डी एक्स प्लस पी वाय इक्वल टू क्यूच्या फॉर्म मध्ये पाहिलंय का? डीवाय बाय डी हा एक्स सर, 4x प्लस पी वाय इक्वल टू क्यू असं, डी वाय बाय डी एक्स ओके, प्लस पी वाय ओके. इक्वल टू क्यू. ओके, व्हेरी गुड. आणखीन काय? सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिन्स. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पण पाहिलंय. पुढे जवळपास तुम्ही अर्धा युनिट पाहिला की रे? अर्धा युनिट तुम्ही शिकून झालं तुमचं. मग कशाला शिकवायचं अर्धा युनिट? अर्धा युनिटच राहिलेलं शिकू ना आपण. हॅलो, फॉर्मेशन झालंय, व्हेरिएबल सेपरेबल झालंय तुमचं, होमोजिनियस झालंय, त्यानंतर आणखीन तुम्ही लिनियर झालं म्हणताय. युनिट संपला की ते न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पण झालाय. राहिलं कुठलं? एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन आणि एक ऍप्लिकेशन ह्याचं इलेक्ट्रिक सर्किटचं ऍप्लिकेशन. दोनच ऍप्लिकेशन राहिले. संपलं, युनिटच संपला आपला. अख्खा युनिटच झाला की हो. डिफरन्शियल इक्वेशन ते पण झालं. हा, ऍप्लिकेशन्स ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. ऍप्लिकेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन पण सगळं थोडी झालं. इलेक्ट्रिक सर्किट झालंय का? किर्चॉफ्स लॉ वगैरे? नाही, ते नाही झालं. नाही. हा, मग किती राहिलंय की हो? सगळं झालं तुमचं. अर्धा युनिट जवळपास झालाय. ओके, असं आपण तो स्टार्ट करूया परत एकदा. ओके, नाउ इज जस्ट गो थ्रू फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. जस्ट सी, मी फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन पाहतोय, शिकवतोय तुम्हाला. पण मी जसं तुम्हाला 12वीला झालं तसं शिकवणार नाहीये. जस्ट एक एक्झाम्पल घेऊन मी स्टॉप करणार आहे फॉर्मेशन. चालतंय का? हॅलो हॅलो, येस सर.
Okay. Yes. Write down the next. Next example. या एक्झाम्पल मध्ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन, जनरल सोल्युशन आणि पर्टिक्युलर सोल्युशन या तिन्ही गोष्टी आहेत. काय काय आहेत? फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन, जनरल सोल्युशन, पर्टिक्युलर सोल्युशन. पहा म्हणजे काय काय टॉपिक देतात तुम्ही. एक्झाम्पल ऑफ जनरल सोल्युशन, पर्टिक्युलर सोल्युशन अँड फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. एकाच मध्ये. फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन कोणी सांगू शकतं का मग आपण काय करतो एक्झॅक्टली? फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये काय करतो एक्झॅक्टली कोणी सांगू शकतं का? सर ते सोल्युशन पासून डिफरन्शियल इक्वेशन ऑब्टेन करतो. सोल्युशन पासून डिफरन्शियल इक्वेशन ऑब्टेन करतोय. ओके. फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन हाऊ वी ऑब्टेन? Okay, depend upon the number of arbitrary constants. Suppose equation containing only one arbitrary constant, then we differentiate the equation one times. If differential equation containing two arbitrary constants, then we differentiate two times. Sorry, if differential equation containing three arbitrary constants, then we are differentiate your given equation three times. And we are equating, we try to delete that arbitrary constant, whatever the remaining equation we are remaining, that is called as formation of differential equations. We're at the example. So y is equal to a cos x plus b sin x. Give as equation number 1. Y is equal to a cos x plus b sin x. Give as equation number 1. Okay. Y is equal to a cos x plus b sin x. तर काय करणार? त्याच्यामध्ये किती आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट कंटेन आहे? Here equation containing two arbitrary constant. Two arbitrary constant. So we differentiate. So we differentiate equation 1 two times. Okay. We differentiate equation 1 two times. So the differentiate equation 1, differentiate 1 with respect to x, because y is equal to function of x. Okay, with respect to x, we get, just see, this is the example already we have seen 12th standard. Just wait, this is the repetition. So derivative dy by dx is equal to directly derivative of cos x is minus sin x, a sin x plus b cos x. काय भेटत नाहीये. Again differentiate. With respect to x, we get d2y by dx square is equal to minus a cos x, derivative of sin x is cos x, b cos x, cos x is the derivative minus sin x, so b sin x, we got the term. Now what is the common throughout the equation? We can take common what is minus sign, so we got that minus a cos x plus b sin x. So by 1 we got d2y by dx square is equal to this a cos x Minus minus b sin x y. y. So we got the equation d2y by dx square plus y equal to 0. याला काय म्हणू शकतात? Which form a differential equation. इथल्यापर्यंत स्टेपला आपण काय म्हणायचो? फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. बरोबर आहे का? हॅलो. Yes, sir. ओके. इथल्यापर्यंत प्रोसेसला आपण काय म्हणायचो? फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. नाउ
नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन, आता याला आपण पर्टिक्युलरली काहीतरी गोष्टी म्हणूया. सो जस्ट सी दिस पेज, दिस हा पेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हेन्स त्याच्यामध्ये सगळं कंटेन करणार आहे. हेन्स one is the yes, one is the one काय आहे रे? Hence Solution of given differential okay, very equation. good. Hence one is the solution of equation 2. पहा या 2 नंबरचं इक्वेशनचं सोल्युशन हे 1 इक्वेशन आहे. एक्झॅक्टली अपोजिट प्रोसेस. Hence equation 1 is called equation 1 is called huh? Equation 1 is called General solution of equation 2. okay, equation 1 is called general solution of the equation. बाकीचे बोलत नाही बरं का, शांत बसलेत. का माहिती लावून नाही गेलेत ना कुठं? काय मोबाईल खोटीला टांगला असेल आणि गेले असतील निघून. काय सर तुम्ही ओरडायचं ओरडा, आम्ही आहे इकडे. जनरल सोल्युशन ओके as the equation containing arbitrary constant. Okay, now particularly we put a is equal to, चला अनुजा व्हॅल्यू सांगा. a is equal to व्हॅल्यू सांगा अनुजा. अनुजा व्हॅल्यू सांगा. येस अनुजा व्हॅल्यू सांगा. चार्ट करतात आय थिंक सो. येस अनुजा व्हॅल्यू सांगा. प्रॉब्लेम असेल तर चॅट मध्ये सांगा. चला पटकन. येस a is equal to, तर त्यांचा रोल नंबर किती? 4 नंबर. चला 4 आणि 5, 4 and 5. So a is equal to 4 and b is equal to 5. So we got the value. So what is value? A is equal to a cos x means 4 cos x plus b 5 sin x is particular solution. असं नाही बरं का ह्याच व्हॅल्यू का पुट केल्यात, तुम्ही वाटलं त्या व्हॅल्यू पुट करू शकतात. इज अ पर्टिक्युलर सोल्युशन. पर्टिक्युलर वी पुट द व्हॅल्यू इज अ पर्टिक्युलर सोल्युशन. Okay, clear everyone? We see the 3 type of concept here. Which 3 type of concept here? What is the first concept? Formation of differential equation. Solution, formation, general solution, particular solution. हे सगळे एकाच्यात कंटेन केलेले आहे. कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का रे? हॅलो. Yes, anyone have any doubt? Please ask me. सर राईट साइडचे टर्म कळले नाही का? लेफ्ट साइडचे कळले. हा राईट साइडचे टर्म कळले नाही ते. हेन्स राईट म्हणजे कुठली? राईट म्हणजे कुठली? माझी राईट का तुमची राईट? माझी राईट म्हणजे हेन्स वन इज द सोल्युशन हा ऑफ हा इक्वेशन. हे ना, हे नाही कळालं ना? तिथं ओके ओके सांगतो. ओके आणखीन कोणाला? हे पाहता वनिता नाही काल तुम्हाला राईट साइड. ओके ओके लक्षात घ्या. आपलं डेफिनेशन काय सांगते मी थोडं परत मागे जातो. जस्ट वेट. वा अरे हे पहा
any function free of derivative which satisfy the differential is called as a solution. What is solution of general solution of differential equation? Which contain the number of arbitrary constant is equal to the order of the differential equation. म्हणजे असं इक्वेशन की त्याचे ऑर्डर इक्वल टू काय असलं पाहिजे, आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. आणि पर्टिक्युलर सोल्युशन म्हणजे काय, वी पुट द पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज टू द जनरल सोल्युशन. या 3 कन्सेप्ट आहेत, त्यातले 2 कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचे. पहिला कन्सेप्ट कुठला, जनरल सोल्युशन. जनरल सोल्युशन म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट असतात. आणि आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट कसे असतात, आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट इज इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन. दुसरा कन्सेप्ट काय, पर्टिक्युलर सोल्युशन. पर्टिक्युलर सोल्युशन म्हणजे काय, वी पुट द पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज टू दी in the arbitrary constant. Okay, just see. Would you see, this is the equation we got, that y is equal to a cos x. Y is equal to a cos x. आणि त्याच्यावरून तुम्ही this is differential equation फॉर्म केलं. differential equation काय आहे, d2y by dx square plus y equal to 0. त्याच्यावरून तुमची ऑर्डर निघतीये 2 आणि डिग्री निघतीये 1. ऑर्डर 2 आणि डिग्री 1. म्हणजे याचा अर्थ काय होतोय की हे सोल्युशन झालं का, ह्याचं नाही, ह्याच्यावरून तुम्ही हे काढलंय. आपण एक्झॅक्टली रिव्हर्स फॉर्मेशन मध्ये रिव्हर्स प्रोसेस करतो, बरोबर आहे का. फॉर्मेशन मध्ये आपण रिव्हर्स प्रोसेस करतोय आणि सोल्युशन मध्ये ऍज इट इज इक्वेशन दिलेलं असतं त्याच्यावरून तुम्ही सोल्युशन काढतात. म्हणजे ही जी गोष्ट आहे, ह्या इक्वेशन मध्ये तुमचं किती आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आहे, 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट. म्हणजे काय, ए आणि बी, ए आणि बी, बरोबर आहे. 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आहे, म्हणून त्याला काय म्हणू शकतो आपण, 1 is the solution of the equation 2. 1 is the solution of equation 2. ओके, पहिला पॉइंट कळाला का प्रत्येकाला. आशिष, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. आता दुसरी गोष्ट, आता पहिला पॉइंट काय झाला, जनरल सोल्युशन संपला. आता पर्टिक्युलर सोल्युशन. पर्टिक्युलर सोल्युशन म्हणजे काय, पर्टिक्युलर सोल्युशन म्हणजे अशी व्हॅल्यू की आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट मध्ये, आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट या ठिकाणी ए आणि बी आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही कुठलीही व्हॅल्यू टाका, -∞ टू +∞, तुम्ही कुठली व्हॅल्यू टाका, कुठलीही टाका. मला असं वाटलं 4, 5 टाकायचं चालतंय, एखाद्याला वाटलं 2, 3 टाका, a इक्वल टू 2 आणि b इक्वल टू 3. देयर इज नंबर ऑफ इन्फायनाइट नंबर ऑफ सोल्युशन. पर्टिक्युलर सोल्युशन इन्फायनाइट नंबर ऑफ असतात. ओके, पर्टिक्युलरली वी पुट द व्हॅल्यूज. या ठिकाणी काय केलंय, a इक्वल टू 4 आणि b इक्वल टू 5. एक इन जनरल कुठली व्हॅल्यू टाकली, वी जस्ट पुट ऑन दिस इक्वेशन 1. So what is the particular solution? Particular solution is obtained from its general solution. Obtained from its word, its general solution. कुठल्याही सोल्युशन मध्ये पुट करायचं नाही, त्याच्या सोल्युशन मध्ये पुट करायचं. मग इथे पर्टिक्युलरली a इक्वल टू एक व्हॅल्यू टाकली आणि b इक्वल टू एक व्हॅल्यू टाकली. जी काय व्हॅल्यू पुट केली मी इथे, y इज इक्वल टू a मीन्स a इज इक्वल टू 4 cos x आणि b 5 sin x. कुठली व्हॅल्यू पुट करा, नो प्रॉब्लेम. लक्षात. Yes, sir. ओके ओके, सगळ्यांचं लिहून झालंय. No, sir. ओके, झाल्यावर सांगा बरं का. सर झालं. ओके ओके ओके, सगळ्यांचं झालंय का. 1 minute, sir. No, sir. ओके ओके, आणखी डिटेल मध्ये जायचं असेल तर 12चं तुमच्याकडे मॅथ्सचं पुस्तक असेल, त्याच्यामध्ये थोडंसं आणखीन वाचा, आणखीन क्लिअर होऊन जाईल तुम्हाला. ओके सर. ओके ओके. सो परत कनेक्ट व्हा बरं का, परत कनेक्ट व्हा, परत कनेक्ट व्हा. मीटिंग संपल्यानंतर परत कनेक्ट व्हा. ओके, काही काही यस यश यश यश
ओके, परत कनेक्ट व्हा. यश, आर यू देयर यश? यश, ओके. यश, रोल नंबर 41 यश, तुम्ही प्रश्न विचारला होता काहीतरी. ओके, आय थिंक माझा आवाज सर त्यांच्याबरोबर. त्याचा प्रॉब्लेम वाटतं काहीतरी. हा, काहीतरी प्रॉब्लेम असून द्या. सो वी सी formation of differential equation. Just as go through that simple topic. We ask one question. Yes, that question is, I think, arbitrary constant. None regarding the arbitrary constant. Yes, can you ask that? What do you ask? What type of question about that arbitrary constant? Okay. Solution of differential equation, general solution, particular solution, and formation of differential equation. Now we see our heading. What is the ODE of first order and first degree? Now we see, obviously we have seen that ordinary differential equation, so we just write down that. Arbitrary constant ची value काढावी लागते ना, and that is particularly if you put the x equal to some value. जर असं असेल तर तुमचं सोल्युशन y is equal to a cos x plus b sin x, आणि तुम्हाला जर असे व्हॅल्यू दिले असतील, if x equal to 0 and y, or x equal to 0 and y equal to 1, तर तेव्हा तुम्ही जर अशी व्हॅल्यू दिली असेल तुम्हाला, at x equal to 0 when y equal to 0, when x equal to 0 we got the y equal to 1. At that time we have find the a and b value. At that time we find a and b value. Okay. या ठिकाणी आपण आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू काढणार नाही, ऍप्लिकेशन मध्ये काढणार आहे, पण या ठिकाणी काढणार नाही. आलं लक्षात? यस. ओके, सो okay, no problem. Now we start with differential equation of first order and first degree. Differential equation of first order and first degree. Okay, a differential equation is of the form m dx plus n dy is equal to 0, or just we write down ह्या dx ने डिवाइड करू, म्हणजे काय होणार, m plus n times dy by dx equal to 0, or dy by dx is equal to m upon n. हा, विचार करू नका मायनस साइन पुढे गेला, मायनस साइन विचार करू नका बरं का, नाही तर म्हणतील काय काय जण सर मायनस साइन पुढे गेला. ओके, where m and n, where m and n are
function of x and y or simply constant is called differential equation of first order and first degree. आणि आपल्याला स्टडी फक्त ह्याचाच करायचा, ह्या सेमला फक्त आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर म्हणजे इन टर्म्स ऑफ डीवाय बाय डीएक्स. सेकंड डिफरन्शिएट करायचा नाहीये, डबल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा नाहीये, फक्त सिंगल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. ओके, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अँड फर्स्ट डिग्री. So method of solving differential equation. Method of solving differential equation. त्यातलं तुम्ही निम्म्या मेथड तर सांगितलेलंच आहे. पहिली मेथड व्हेरिएबल सेपरेबल मेथड. दुसरी मेथड होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. तिसरी मेथड नॉन होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. or it is called as reducible to homogeneous differential equation. Then fourth method, exact differential equation. Fourth method is exact differential equation. Fifth method, reduce to exact differential equation. Reduce to exact differential equation by using integrating factor. Sixth method, linear differential equation. And last method, seventh one is reduced to linear differential equation. Reduced to a linear differential equation, or it is called as Bernoulli's differential equation. Bernoulli's differential equation. Okay, so these are the 7 methods we solve. Okay, any differential equation. We solve any differential equation. ओके, क्लिअर. तर मला सांगा, एक एक टाइप आपण पाहूया. व्हेरिएबल सेपरेबल म्हणजे काय रे?
Yes. व्हेरिएबल सेपरेबल म्हणजे काय? रेंज प्रॉब्लेम प्रसाद. व्हेरिएबल सेपरेबल म्हणजे फंक्शन असं की ते इझिली व्हेरिएबल सेपरेट होऊ शकतं. म्हणजे कसं, एक्स ला एक्स ठिकाणी मांडायचं, वाय ला वाय ठिकाणी मांडायचं. म्हणजे इक्वेशन कसं आहे पहा, dx आणि dy इज इक्वल टू 0 प्लस n टाइम्स. म्हणजे हा m dx प्लस n, हा जो m आहे तो काय असेल रे व्हेरिएबल सेपरेट मध्ये पर्टिक्युलरली? m काय असेल व्हेरिएबल सेपरेट मध्ये? X. जस्ट ओनली एक्स. बरोबर आहे. फंक्शन ऑफ एक्स किंवा कॉन्स्टंट असेल, एक्स किंवा कॉन्स्टंट असेल. हा n काय असेल? Y or y constant. किंवा कॉन्स्टंट. ओके, y किंवा कॉन्स्टंट. म्हणजे जेव्हा तुमचं x किंवा आपण आता एक एक्झाम्पल पाहिलं होतं, dy इज इक्वल टू a cos x dx, आणि हे एक्झाम्पल व्हेरिएबल सेपरेबलने डायरेक्टली हे जे काय आहे त्याला इंटिग्रेट करा. वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. ओके, वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. व्हेरिएबल सेपरेबल. होमोजिनियस, होमोजिनियस मध्ये कसं असणार एक्झाम्पल? होमोजिनियस, होमोजिनियस मध्ये कसं असणार? यस, होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन झाले ना तुमचं? Same degree असणार. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. द डिफरन्शियल इक्वेशन, होमो मीन्स सेम. होमो मीन्स सेम म्हणजे असे इक्वेशन की ज्याची डिग्री सेम असेल. डिग्री म्हणजे कशाची? एक्स आणि वाय ची डिग्री सेम असली पाहिजे. म्हणजे आता आपण चेक करताना फंक्शन असं असणार आहे m आणि n. मग ह्याची डिग्री, न्यूमरेटरची डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर आणि डिग्री ऑफ डिनॉमिनेटर हे दोन्ही पण काय असली पाहिजे? सेम. कंबाईन डिग्री काय असली पाहिजे? सेम असले पाहिजे. त्याला आपण होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणतो. नॉन होमोजिनियस म्हणजे ऑब्व्हियसली डिग्री सेम नाहीये. वी आर सॉल्व बाय युजिंग होमोजिनियस. कसं सॉल्व करायचं ते पाहूया. एक्झॅक्ट, रिड्यूस टू एक्झॅक्ट आणि लिनियर. ओके, सो टुमॉरो वी स्टार्ट विथ दॅट व्हेरिएबल सेपरेबल मेथड. ओके, टुमॉरो वी सी द व्हेरिएबल सेपरेबल मेथड. पाहत आपले किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 7 लेक्चरला 7 लेक्चरचे हे 7 टॉपिक. त्यातलं व्हेरिएबल सेपरेबल आपलं संपून जाईल आणि उद्याच होमोजिनियस चालू होईल. म्हणजे असं समजा 7 ते 8 लेक्चर, 8 लेक्चर मध्ये आपलं हे संपून जाईल. आणि हे संपलं म्हणजे सिलेबस संपला, म्हणजे युनिट संपला. पहिल्या युनिट मध्ये हे जवळपास 70% हेच आहे. इथपर्यंतच आपला सिलेबस आहे 70%. आणि त्यानंतर ऍप्लिकेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. सो डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अँड फर्स्ट डिग्री अप टू दिस वी आर कंटेंट अप टू दिस. ओके, आणखीन खूप काय सिलेबस आहे डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अँड फर्स्ट डिग्री, तेवढं काय आपल्याला शिकायचं नाहीये. ओके, सो hope so all of you understand that today's topic we are starting with order and degree and end with this solution of differential equation. Okay, clear everyone? झाले सगळ्यांचे लिहून? कोणाचं काय राहिलंय? कोणाचं राहिलंय? नाही सर. Okay, okay. So we are end today's lecture. Thank you for connecting. If any problem, please ask me. Rest of people are willing to exit this meeting.